तूफान तो आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। In rural India, there is a man who did the impossible using this made-up basic ambulance, and in the middle of COVID-19, he saved 1,000 other lives. मैं सिर्फ एक ही फंड के दूरी में हूँ, चाहे रात चाहे दिन में। Who is he? Why is he doing this? And how could this farmer afford to build a hospital? In this small village in India, I found Karimul. Hi, I am Karimul Haq. Everyone call me Ambulance Dada. Years ago, Karimul's mother fell really sick. So sick that he had to find a way to get her to a hospital. But he lives far, far away, and in these remote villages, there are no hospitals. So he went door to door asking for help. But nobody could find help. What are they supposed to do? The next morning, his mother died. मैं उस दिन सोच रहा हूँ, जो दिन मेरा माँ गुजर गया, उनका बदन से हाथ दे के मैं कसम खा लिया कि माँ, मैं गांव वालों को किसी बंदा को बिना इलाज से, बिना ट्रीटमेंट से मरने नहीं दूंगा। मैं ये काम करूंगा जितना दिन मेरी जिंदगी बचेगी, जितना दिन मेरा ताकत चलेगी। A few months later, his friend got bit by a snake, and Karimul knew he could not lose another life. So without wasting any time, he put his friend on his bike, tied him to his back, and rode 50 kilometers to the hospital and saved his life. वही दिन मेरा दिमाग खुल गया कि एक बाइक लोगों की जिंदगी बचा सकता है. So he decided to turn his motorbike into a made-up ambulance. He started bringing sick people to the hospital on his small bike for free. Day by day, one by one, he made his way over rivers, through bad traffic and rough roads where even an ambulance couldn't go. As he saved more and more lives, the same people who made fun of him in the beginning now called him for help, and he became their hero. मैं सिर्फ एक ही फंड के दूरी में हूँ, चाहे रात चाहे दिन में. But Karimul didn't stop there. He learned first aid training, organized health camps, and even had his bike fitted with a waterproof stretcher so that patients have a more comfortable life. मेरे जिंदगी का एक ही मकसद है, लोगों की सेवा करना, सेवा करना, सेवा करना. Pretty soon he was all over the news and people donated from all around the world, and this is the best part. He saved up so much money from donations that he ended up building an entire free hospital. That's right. This man who came from nothing, who knew nothing about medicine, is now building his own hospital in the very remote areas that need hospitals. And when the pandemic hit, Karimul carried COVID patients to the hospital and also carried dead bodies to the graveyard when no other ambulance would. एक जुवान लड़की थी, उसके सांस का दिक्कत होती रही, तो कोरोना चाल में कोई आदमी जाता ही नहीं, तो मेरे को बुला के ले गया. उसको माउथ टू माउथ उसको मैं ऑक्सीजन डाला, वो लड़की थोड़ा सांस ले लिया, तो उनको हॉस्पिटल ले गया, और 4 दिन बाद सुना उनका इस तरह करके उसका कोरोना हुआ नहीं तो मेरी जिंदगी क्या हुआ ये मेरा मालूम होता नहीं. Karimul went from being a tuk-tuk driver to saving lives and building hospitals. This guy is the reason humanity is beautiful. কবি শুরু করলেন একটা জায়গা থেকে, বাদল হ্যায় ये कुछ पल का ঢাকার চলে জানা है। এই লাইনটার মধ্যে মনে হয় কোনো সত্যি নেই, কারণ
72 বছর ধরেই বাদল গজরাচ্ছে, বর্ষাচ্ছে, আমাদের দেশের মানুষ গরিব হচ্ছে। আজকের এপিসোডটা ডেডিকেট করছি ভারতবর্ষের একা একা মানুষেরা, মানে সিঙ্গেল মানুষেরা 130 কোটির ভিড়ে হেরে না গিয়ে তারা কি করতে পেরেছিলেন। আপনারা করিমুল হককে দেখলেন, একটা মানুষ, তার মা মারা গেছেন বিনা চিকিৎসায়, তো তিনি লড়াই শুরু করলেন, হাজারো হাজারো মানুষকে এই করোনার পিরিয়ডে বাঁচিয়ে দিলেন। এরকম আর একটা মানুষ আছেন যিনি তার বোনের জন্য, তিনি বোনের ট্রিটমেন্টের সময় টাকা ছিল না, তো তারপরে তিনি লড়তে শুরু করেছেন, একটা হসপিটাল খুলে দিয়েছেন। কিন্তু এরকম বোনেরা চারিদিকে মারা যাচ্ছেন, মারা যাবেনও। তার কারণ হচ্ছে আমাদের দেশ সিস্টেমে বিশ্বাস করে না, ইনস্ট্যান্ট রিলিফে বিশ্বাস করে। এরপরে কবি বলছেন একটা অদ্ভুত লাইন, এক প্যার কা নগমা হ্যায় मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। এইখানে কবি তার সত্যটাকে প্রকাশ করছেন যে আমি আর আপনি আছি, তেরি মেরি কাহানি হ্যাঁ। এখানে গভর্নমেন্ট নেই, মানে গভর্নমেন্ট মানে ও তেরি বা মেরি, মানে একটা লাল হতে পারে, একটা নীল হতে পারে, একটা গেরুয়া হতে পারে, একটা সবুজ হতে পারে, কিন্তু সে নেই আমাদের মধ্যে। তাহলে করিমুল হক তার মায়ের জন্য যে হসপিটালটা খুলেছিল, ধরুন আপনি হসপিটালটা খুলতে চাইছেন না, আপনি পাড়ার লোকের পাশে দাঁড়াতে চাইছেন, তাহলে কি দাঁড়াতে পারবেন? আজকে একটা গরিব দেশ, থার্ড ওয়ার্ল্ড যাকে বলা হতো, সে ফোর্থ ওয়ার্ল্ড, ফিফথ ওয়ার্ল্ডের দিকে চলে যাচ্ছে একজন প্রাইম মিনিস্টারের জন্যে, তার ভুল পলিসিসের জন্যে। এবং কালকে দেখলাম টুইটারের অ্যাগেনস্টে কেস, ফেসবুকের অ্যাগেনস্টে কেস, ইনস্টাগ্রামের অ্যাগেনস্টে কেস। কেসটা কিন্তু ঠিক, মানে যে মানুষটি ধরুন 1970 সালে হয়তো কোথাও দাঙ্গা হয়েছিল, সেই ভিডিওটা আপলোড করেছে। এবার আপনার তো জানতে হবে সে কে আপলোড করেছে, তাহলে তাকে ধরে পেদানো যায়। তাহলে হোয়াটসঅ্যাপকে আমি নিজেও কমপ্লেন করেছি যে সোর্স, ধরুন আমি ফরওয়ার্ড করছি একটা ভিডিও, এই ভিডিওটাও আমার কাছে এসছে পিসি বাগচি, প্রকৃতিশ চন্দ্র বাগচি, আমার ওল্ডেস্ট অফিস কলিগ। শুধু অফিস কলিগ যদি বলি ভুল বলা হবে। ধরুন আমি একটা দোল পালন করতাম, কেউ আসুক বা না আসুক, বাগচিদা কিন্তু রাত্রির 12টা হলেও আসতেন। যতদিন পেরেছি গাড়ি পাঠিয়ে নসিবপুর স্টেশন থেকে তুলে নিয়ে এসেছি, যখন পারিনি তখন বাগচিদা আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। অফিস কলিগ এটাকেই বলে। তারপরে একটা বন্ধুর কথা বলবো, আজকে বলবো না, যদি বন্ধুর কথা বলতে হয় দেশ জুড়ে বন্ধুর কথা বলবো, যে বন্ধুরা এরকমটি হলে দেশটা কীরকমটি হতো। খুব ডেঞ্জারাস সিচুয়েশান। একদিকে গঙ্গা ক্লিনিংয়ের নামে একটা গভর্নমেন্টের কাছে 50,000 কোটি টাকা বছরের স্পেন্ড করার ক্ষমতা। আমি কিন্তু এইবার একদম বিজেপির যে প্রাইম মিনিস্টার, মানে দেশেরও প্রাইম মিনিস্টার বটে, কিন্তু তিনি দেশের না ভেবে শুধু পার্টির কথা ভেবেছেন বলে দেশের সত্যানাশ করে ছেড়ে দিয়েছেন। তো আমি তার ফরে কথা বলছি, সবকটা বিজেপির ফরে এই মুহূর্তে কথা বলা শুরু করছি, যেটা বিজেপি পারবে না। আমি বেট করছি বিজেপির লোকেরা বিজেপির প্রাইম মিনিস্টারকে যদি অ্যাডভাইস দেয় পার্টি অফিসে, মানে পার্লামেন্টে না, কারণ তার জন্য তো পার্লামেন্ট তৈরি হচ্ছে। এই পার্লামেন্ট এখন সেকেন্ডারি পার্লামেন্ট, নিশ্চয়ই মিনিংলেস পার্লামেন্ট। তাহলে বিজেপির লোকেরা, সব বিজেপির লোকেরা, সব আরএসএসের লোকেরা তাকে বলছে যে এই 50,000 কোটি টাকা নিশ্চয়ই করোনাতে আপনি খরচা করেননি। তাহলে যে মানুষেরা মারা যাচ্ছে তাদেরকে ঠিক করে সৎকার করার জন্য, যেহেতু হিন্দুরা মৃত্যুর পরটাকেও ভীষণ ইম্পর্টেন্স দেয়, কারণ জীবনটা আনইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়। আমাদের দেশে গরিবই বাড়তে থাকে, গরিবই বাড়তে থাকে। যতদিন আমাদের দেশের মানুষেরা দেশের মানুষকে চালাবে, গরিবই বাড়তে থাকবে। এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট। আপনি শুনবেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে এত টাকা লোন নিয়েছে, অমুক থেকে অত জায়গা নিয়েছে, আইএমএফ থেকে এত টাকা নিয়েছে, কারণ দেশের মানুষকে বিশ্বাস করে না। যারা সারদা নারদার কেস করছে তারা তো একটা সিম্পল জিনিস জানতো যে গ্রাম থেকে কত কোটি 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 টাকা তোলা যায়, কিন্তু তারা কি করছে, গ্রামের জমিটাকে নিচ্ছে। কিন্তু গ্রামের মানুষ যে এত ইন্টেলিজেন্ট, যারা বাড়িতে বসে সময় কাটাচ্ছেন, এই প্যার কা নগমা গাইছেন, তেরি মেরি আর কাহানি নাই আছে, তারা যদি উঠে দাঁড়াতেন, তারা যদি ঘুরে দাঁড়াতেন, তাহলে তাকে আম খেতে হতো না। অক্ষয় কুমারের দ্য মোস্ট স্টুপিড কোয়েশ্চেন টু প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া, তিনি প্রেস কনফারেন্স দিতে ভয় পান, তাই তিনি বম্বের থেকে একটা হবু নবু অ্যাক্টারকে ধরে এনে তিনি আম খান কিনা। আরে আপনি আম খান কিনা, আপনি গুটলি খান কিনা, কে জানতে চাইছে? আমি জানতে চাইছি আপনার থেকে থ্রু বিজেপির সব মানুষের মাধ্যমে, যে আপনি ওই 50,000 কোটি টাকা এই মুহূর্তে সৎকারের জন্য খরচা করবেন কিনা, সব শ্মশানে কাঠের জোগাড় আপনারা করবেন কিনা।
এবার বিজেপির হাতে একটা বিরাট কাজ পড়ে গেল, কারণ এখনও আপনারা লকডাউন চালাচ্ছেন, মানুষ মরছে। তো সব শ্মশান ঘাটে গিয়ে আপনারা সেই কাজগুলো করতে পারবেন কি না, মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারবেন কি না, পুজো করাতে পারবেন কি না, সার্টিফিকেট দিতে পারবেন কি না, সেই বাড়ির লোকের হাতে 5 লাখ টাকা তুলে দিতে পারবেন কি না। আমি কিন্তু সেই 50,000 কোটি টাকার মধ্যে থেকে বলছি। এবার স্মৃতি ইরানি চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ফান্ডের, নির্ভয়া ফান্ডের 27,000 কোটি টাকা নিয়ে বসে আছেন, জাস্ট সিটিং ডাক। তো তিনি এই টাকাটাকে ইউটিলাইজ করতে পারবেন কিনা ভারতের মহিলাদের 8,000 করে পেনশন দিতে, এবং একটা স্কিম অ্যানাউন্সমেন্ট করে দিতে থ্রু এনজিও, যেটা এবার আমি বলতে যাচ্ছি, পভার্টি ইন্স্যুরেন্স, হাউ টু মেক পিপল রিচ, পাড়া একতা মঞ্চ। এবার যাদের পাড়া একতা মঞ্চ মানে হচ্ছে 30টা মানুষ, তার একটা চেয়ার নিয়ে বসবে। ধরুন আপনার ক্লাব আপনি দিলেন, এবার যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা প্রাইম মিনিস্টারকে না, আপনাকে। আপনি ধরুন একটা ক্লাব চালান, আপনার ক্লাবে একটা সেক্রেটারি আছে যে কোনো কাজের না, তাহলে বলুন প্লিজ রিজাইন। আপনি তো প্রাইম মিনিস্টারকে রেজিগনেশনের কথা বলতে পারছেন না, কারণ তার কাছে পৌঁছতে পারবেন না। কিন্তু এই লোকটাকে বলতে পারবেন প্লিজ রিজাইন, আর নয় এই কাজটা তোমাকে করতে হবে। তাহলে কাজটা কি করতে হবে? ধরুন আপনি 30টা মানুষকে বসালেন, এবার এই 30টা মানুষের কাছে আপনার পাড়ার 99 জন রেজিস্টার করলেন, মানে আমি এবং আরও 99 জন, তাহলে 30 জন মানে 3000, মানে একটা ইউনিট হলো। একটা ইউনিট মানে 3000 লোকের হলো 3 লাখ টাকা 100 টাকা করে দিলে 20% ফর ডেভেলপমেন্ট, 20% স্যালারি, 60% টাকা হচ্ছে জমিয়ে রাখতে হবে। ধরুন এই 3000-এর ভেতরে 80 জন মারা গেছে, তাদের দেহ দান করেছেন তার পরিবারের লোকেরা। তাহলে কিডন্যাপিংকে আটকে দেওয়া গেল, অর্গান ট্রেডকে আটকে দেওয়া গেল। এবার 3000-এর ভেতরে 80 জন, তাহলে 3000 করে সারা যদি ইন্ডিয়াতে সিপিআইএম, কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল সবাই কাজটা শুরু করে, তাহলে ভাবুন কত 3000 মানে কত 20 জনকে আমরা চাকরি দিতে পারছি। এবার ডেভেলপমেন্টের টাকা, স্যালারির টাকা, তার সঙ্গে 30 টাকা রেজিস্ট্রেশন ফিস দিতে হবে। আমি 400 জনকে হ্যান্ডেল করলে, আমি একটা সানডেতে যদি 400 জনকে হ্যান্ডেল করি 12,000 টাকা পেয়ে গেলাম। একটা সানডে কাজ করে 12,000 টাকা পেয়ে গেলাম। এবার ডেভেলপমেন্টের টাকা, ওই যে স্যালারির টাকা, মানে 40% 3 লাখের আমি আপনাদের ইন্স্যুরেন্স করে দিতে চাই। একদম ঠিক শুনছেন। ভারতবর্ষের গুগল সার্চ করলে দেখবেন তারা বলছে ভারতবর্ষে মাত্র 3.3% মানুষের ইন্স্যুরেন্স হয়েছে। তার কারণ গভর্নমেন্টও জানে না যে বাদবাকি 96.7% লোকের কি করে আমরা ইন্স্যুরেন্স করব, বা অতগুলো পরিবার যদি ধরি, 40 কোটি পরিবারকে ইন্স্যুরেন্স কীভাবে দেব। তার একমাত্র পথ এই মুহূর্তে হচ্ছে পাড়া একতা মঞ্চ। যদি না গভর্নমেন্ট এর চেয়ে বেটার কোনো স্কিম আনতে পারে, তার গভর্নমেন্ট হচ্ছে 72 বছরে বলেনি কী করে অর্গান ট্রেডকে আটকাবে, কী করে ধর্ষণ আটকাবে, কী করে মেয়ে পাচার আটকাবে। দেখবেন সিরিয়াস ইস্যু নিয়ে কোনো কথা হচ্ছে না, টুইটার অ্যাকাউন্টের পেছনে পড়েছে। টুইটারকে তো একটা সিম্পল জিনিস বলে দিলেই হয়, যখনই কিছু শেয়ার হবে অরিজিনাল যে সোর্সটা তার ফোন নাম্বার আর নামটা থাকতেই হবে। কেসটা ছিল এইটুকু, কিন্তু যেহেতু গভর্নমেন্ট জানে না কী করে দেশটাকে চালাতে হয়, তাই সব কিছুকে লণ্ডভণ্ড ছণ্ড করে দিয়ে আমার আপনার মধ্যে লড়াই করে দিল। আবার আরেকটাও প্রবলেম রয়েছে, এই দিকে যে মানুষেরা তারা মনে করেন বিজেপির ভুল ধরলেই তাদের একদম গঙ্গা স্নান হয়ে যাবে। আপনারাও তো ইনকেপেবল, আপনারা ইনকেপেবল বলেও তো দেশে কিছু হলো না। আপনি ভাবুন একটা লোক প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে কিছু করতে পারলেন না, ভেরি গুড, আপনি সরিয়ে দেবেন 5 বছর পরে। কিন্তু এই দিকে যে কোটি কোটি লোক, যারা কোটি কোটি লোককে রিপ্রেজেন্ট করে, কেউ 2 লাখ, কেউ 3 লাখ, কেউ 2000, কেউ 3000, কেউ 500 লোককে, তারাও বেকার। কালকে একজন কিষাণ আন্দোলন নিয়ে কথা বলছিলেন, তা আমি বললাম সবচেয়ে আগে ঠিক করুন যে কি এজেন্ডাটা। একটা কৃষকের সঙ্গে যে আমি কাজ করব, তার এজেন্ডাটা কি? তার হাতে কি 8,000 টাকা 100টা মানুষ ধরে তুলে দিতে পারবো? আমাদের নিজেদের ইন্স্যুরেন্সটা করিয়ে নিতে পারবো? তাহলে মৃত্যুর সময় তার পরিবারও মানুষ টাকা পেয়ে যাবে, আমরাও 60 ক্রস করলে আমরাও টাকা পেয়ে যাব। ভারতবর্ষে কান নেই, মানুষ শুনতে চায় না। তাই এইটুকু চেষ্টা করি, যদি 50 জন শোনে, 50 জন যদি ঠিকঠাক শুনে, ইউটিউবে কমেন্ট করে এবং তারা যদি শেয়ার করেন, তাহলে হয়তো ভারতবর্ষে চেঞ্জ আসবে। আমাদের ভারতবর্ষের প্রাইম মিনিস্টারের দ্বারা গঙ্গা ফান্ড ইউজ করে সৎকারের কাজ হবে না, যেটা আপনারাও জানেন, আমিও জানি, বিজেপির প্রত্যেকটা মানুষ জানে। স্মৃতি ইরানিও জানেন যে ওই নির্ভয়া ফান্ড দিয়ে রেপ, ধর্ষণ উনি আটকাতে পারবেন না, কারণ উনি নিয়মটা জানেন না এবং শুনবেনও না।
শেষ করার আগে বাবলিদির কথা একটু বলি। বাবলিদি কালকে লাইভে আসতে চাইছিলেন, কিন্তু ফোন করে আমি পাইনি। বাবলিদি 5টা প্রশ্ন আমি রেডি রেখেছি আপনার জন্যে। এবার আপনারা বাবলিদির সম্বন্ধে নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন। বাবলিদি হচ্ছেন সেই মানুষটি যিনি আমাদের এই যে বিবাহের পর বিচ্ছেদ হয়ে যায়, সেপারেশন হয়ে যায়, যেটাকে ডিভোর্সও বলে, সেই ফ্যামিলিগুলোকে জুড়তে চাইছেন। খুব শক্ত কাজ। আমার এখন মনে হয় যে একটা মেয়ে জন্মানোর সঙ্গে তার ইন্স্যুরেন্সের চেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে তার বিয়ের ইন্স্যুরেন্স। মানে ধরুন একটা ছেলে জন্মালো আপনার বাড়িতে, এবার আপনাকে ওই বিয়ের ইন্স্যুরেন্সটা দিতে হবে। আপনার যদি বিয়ের ইন্স্যুরেন্স না থাকে তাহলে সেই মেয়ের ফ্যামিলি আপনার সঙ্গে আপনাকে বিয়েই দেবে না। যদি এইটা করে দেওয়া হয় তাহলে ভারতবর্ষে যৌতুক প্রথাটা উঠে গিয়ে বিয়ের সময় ধরুন ছেলেও টাকা পেলো, মেয়েও টাকা পেলো, দুজনে টাকা পেয়ে একটা রেজিস্ট্রি করলো, সিম্পল রেজিস্ট্রেশন, সেই টাকাগুলো দিয়ে তারা সংসার করতে পারবে। তাহলে কেউ কাউকে টাকা চাইতে হবে না। এই যে বিয়ের ইন্স্যুরেন্স হয়ে যাবে, তাতে হতে পারে ডিভোর্স প্রায় নীল হয়ে যাবে, কারণ কোনো গরিব মেয়ে থাকবে না। আমাদের দেশের সব পরিবারকে বাধ্য হয়ে যুক্ত হতে হবে যে সেই ছেলের বিয়েই হবে না যদি তার বিয়ে ইন্স্যুরেন্স না থাকে, তাহলে সে ডিভোর্স করার জোরটা পাবে না। সে ছোটোর থেকেই জানবে যে আমাকে একজনের দায়িত্ব নিতে হবে। বাবলিদি, আমি চাই এটা আপনার হাত ধরে শুরু করাতে। পাড়ায় কথা মঞ্চ তো বুঝেই গেছেন, 30টা লোককে একটা জায়গায় যদি বসিয়ে দেওয়া যায়, ওই যে 20%, এইবার আসি পভার্টি ইন্স্যুরেন্স, পুয়ার ইন্স্যুরেন্স। মানে একটা গরিব লোককে কী করে বড় লোক করবেন। 3 লাখ টাকার 40% হচ্ছে প্রায় 1,60,000 টাকা। তাহলে আমরা যদি 10,000 টাকা করে সবাইকে ইন্স্যুরেন্স করতে শুরু করি, তাহলে 16 জনকে আমি এলআইসির ইন্স্যুরেন্সটা করিয়ে দিতে পারবো। তারা বিনা সুদে এই ঋণটা নিল, তারা টাকাটা দিতে থাকবে। 1 বছর পরে যখন প্রিমিয়াম দেওয়ার সময় আসবে তখন তারা ফেজে ফেজে টাকাটা দিয়ে দিল, তারা আবার টাকাটা পেয়ে যাবে প্রিমিয়াম দেওয়ার জন্যে। তাহলে ইন্স্যুরেন্স কোঅপারেটিভের মাধ্যমে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষের ইন্স্যুরেন্স যদি হয়ে যায়, তাহলে প্রত্যেকটা গরিব ঘর একটা সময় ভালো ভালো টাকা পাবেন বা রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট পাবেন। আমি এখন জীবন উমঙ্গ নিয়ে বলছিলাম। আমি আমার এলআইসি কোডটা ডিসপ্লে করে দিচ্ছি এবং অন্য এলআইসি এজেন্টদের বলছি যে আমি তো পৃথিবীর সব মানুষের কাছে পৌঁছতে পারবো না। তাহলে আপনারাও যদি অ্যাজ অ্যান এলআইসি এজেন্ট শোনেন, আপনারাও যদি একটা কোঅপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স এস্টাবলিশ করতে পারেন আপনার পাড়াতে, আপনাদের মানুষদের সঙ্গে কথা বলে আমার এই ভিডিওটি দেখিয়ে, তাহলে তারাও এরকম টাকা তুলতে শুরু করবেন। তাহলে যে গৃহিণীরা এখন কোনো রকম ইনকাম নেই বলে তারা ইন্স্যুরেন্স দিতে পারছিলেন না, তারা দিতে পারবেন। এবার এই টাকাটা তোলার জন্য ওয়েস্ট জমা করতে হবে। ধরুন তার শ্বশুরবাড়ি থেকে তার স্বামী টাকা দেবে না, তাহলে পাড়ার মায়েরা পুরনো খবরের কাগজ, খাতা, বই জমা করতে থাকলেন, সেইটাকে বিক্রি করে যে ফান্ড হলো সেটার জন্য ইন্স্যুরেন্সের ভেতরে লাগিয়ে দিলেন। তাহলে আপনারাও গরিব মানুষদের পাশে দাঁড়াতে পারবেন। আমি আপনাদের লিডার বলছি না, আমি আপনাদের কোঅর্ডিনেটর বলছি। যেহেতু লিডার আমরা ইলেক্ট করে জন্ম দিই, মানে পাঠিয়ে দিই পার্লামেন্টে, কখনো সংসদে, কখনো আমাদের চেয়ারম্যান করে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বানিয়ে দিই, গ্রাম পঞ্চায়েতের লিডার বানিয়ে দিই, এরা কেউই জানেন না দেশের সব মানুষ কী করে বড়লোক হবেন। কিছু মানুষ আমাদের দেশে জন্মেছেন যাদেরকে পদ্মশ্রী দেওয়া হয়, তারা অসাধারণ কাজ করছেন, কিন্তু মাথায় রাখবেন যতক্ষণ না দেশের ইকোনমিতে চেঞ্জ আসছে ততক্ষণ কিচ্ছু হবে না। এইটাকে মাথায় রেখে আমাদের নেক্সট স্টেপগুলো নিতে হবে যে আপনার দ্বারাও কিছু হবে। করিমুল হক দাদা যে কাজটি করে দেখালেন, বাইকে চড়ে একটা মানুষকে বাঁচিয়ে, 1000টা মানুষকে বাঁচিয়ে এখন তিনি হাসপাতাল খুলে হাসতে হাসতে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছেন। তাহলে আমরা সব ক্লাব থেকে, সব স্কুল থেকে, সব কলেজ থেকে এইভাবে এগোতে পারবো। শেষ করব সুন্দরবন নিয়ে। কালকে একটা ইনকোয়ারি করতে করতে একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে আলাপ হলো যে যাদবপুরে পড়ে। তার কনভারসেশনের সামান্যটুকু শুনে আমি শেষ করছি এই ভেবে যে ভারতবর্ষের, আমাদের দেশের যুবকরা যারা ভবিষ্যৎ তো দূরের কথা, তারা প্রেজেন্টও হতে পারেনি, তারা একদিন ভবিষ্যৎ হবে। আমি সেজন্যও খাটছি সব এই ঘর থেকে। ওয়েলকাম টু চেঞ্জ, ওয়েলকাম টু ডেভেলপমেন্ট, ওয়েলকাম টু প্রোগ্রেসিভ নিউজ। এবং আশা করছি যে সাংবাদিকরা 2 ফুট জলে একদম উবু হয়ে বসে বলছিলেন আমি তো ভাসছি, তাদের সাংবাদিকতার মাধ্যমে এই যে বড় বড় চ্যানেল সারাক্ষণ বড় বড় খবর দেখায়, কে ডুবে যাচ্ছে, কেউ এসে যাচ্ছে, এইসব বাজে খবরের জায়গায় যদি ডেভেলপমেন্টের খবর তারা 24 ঘন্টায় দেখান, তাহলে কোনো অক্ষয় কুমারকে, কোনো প্রাইম মিনিস্টারকে জিজ্ঞেস করতে হবে না যে আপনি আম খান কিনা। তিনি জিজ্ঞেস করছেন এত মানুষ রাস্তায় শোয়, তাদের জন্য আপনি কি ভাবছেন। ধন্যবাদ।
তো আপনারা কি ধরনের কাজ করেন বলবেন, আমি অডিও রেকর্ডিংটা করছি, এটাকেই নিউজ বানাবো। ও আমি কি ধরনের কাজ করি, মানে কোভিডের না এই জ্বরের আর কি? না না, এই ঝড় নিয়ে কি ধরনের কাজ করছেন? আচ্ছা, ঝড় নিয়ে ব্যাপারটা হলো, আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, ঠিক আছে? আচ্ছা, মাস্টার ডিগ্রি করছি লাস্ট ইয়ার। আপনি কি আর্টসে না সায়েন্সে? আর্টসে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, চলে যাবে। এবার আমি কি করছি, আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রথমে একটা এলাকা হয়েছে একটা টিম তৈরি করেছি। মানে হয়তো আমি পুরো নিজের এতে আমার এলাকায় যারা যারা যেসব ছেলেরা পড়াশোনা করছে আর কি, বা সোশ্যালের সমাজের কাজ করতে চায়, তাদের নিয়ে একটা টিম তৈরি করেছি। এবং সেই টিমটা নিয়ে আমরা কি করছি, যে প্রথমে আমরা কি করেছি, যে এলাকায় যে ঝড় হবে, যেমন আমরা মানে আমফানের সময় করেছিলাম, যে বিভিন্ন জায়গায় তো মানে গাছ টাছ পড়ে একদম রাস্তাঘাট একটা সমস্যা তৈরি হয়ে গেছিল। এবার সেখানে কিন্তু গভর্নমেন্ট মোটামুটি একটা মানে পরিস্থিতি একটা কাজ করতে অনেকটা দেরি হয়েছিল, মানে একটু সময় নিয়েছিল, এটা স্বাভাবিক একটু দেরি হয়। সেই দিক থেকে আমরা চেষ্টা করেছিলাম প্রচুর গাছ টাছ উদ্যোগ, মানে গাছটা সরিয়ে রাস্তা স্বাভাবিক করার। আপনি যে বলছেন আপনি যাদবপুরে পড়েন আর আপনার স্কলারশিপের টাকায় সাহায্যটা করেন, তো আপনাদেরকে কি নতুন আইডিয়া দেওয়া যায়? নতুন আইডিয়া মানে একটু বলতে মানে ত্রাণ তোলার জন্য নতুন আইডিয়া? হ্যাঁ অবশ্যই, যদি আপনার এটাকে নতুন আইডিয়া অবশ্যই, তো মানে সেটা যদি গ্রহণযোগ্য হয় অবশ্যই। সেটা কি এখন শেয়ার করতে পারি? হ্যাঁ অবশ্যই বলুন, কারণ এই সময় আপনি শেয়ার করতে অবশ্যই পারেন। মানে আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে যাদবপুর কলেজে ছেলেমেয়েরা যে পড়ে এবং যাদবপুর ইনস্টিটিউটের ধারে কাছে যে মানুষেরা থাকে, তাদের সবাইকে বলতে কলেজে একটা দিন পুরনো খবরের কাগজ খাতা বই জমা দিয়ে যেতে। যাদবপুরে যে পরীক্ষা হয় তারও তো একটা ওয়েস্ট পেপার তৈরি হয়, সেইটাকে বিক্রি করে যে ফান্ড হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি সোশ্যাল ফান্ড অফ ইন্ডিয়া। তো আজকে ধরুন যাদবপুরে কতজন পড়ে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, টোটাল যদি স্টুডেন্ট বলা হয় তো 2000 তো হবেই। আচ্ছা, এবার সেটা আমি একদম জেনুইন তো বলতে পারবো না। না না, জেনুইনের দরকারও নেই। ধরুন সাপোজ 2000, কিন্তু বেরিয়েছে তো হাজারো হাজারো লাখো লাখো স্টুডেন্ট। হ্যাঁ একদম বর্তমানে 2000-এর উপরে এমনিতেই। তাহলে তাদের কাছেও যদি আপনারা অনলাইনে আপিল রাখেন, তাহলে তারাও আপনাদের যদি কোনো আপনাদের কি কোনো সোশ্যাল অ্যাকাউন্ট আছে? সোশ্যাল অ্যাকাউন্ট এই আপাতত নেই আর কি আমাদের। আচ্ছা, এবার ভবিষ্যতে কখনো ভেবেছেন যে আপনারা কোনো এনজিও ফর্ম করবেন বা কিছু? হ্যাঁ ভবিষ্যতে এটা ভাবা আছে যে ভবিষ্যতে একটা মানে এনজিও ফান্ড করা হবে। অ্যাকচুয়ালি এখানে কি হয়, টোটালি কিন্তু এই যে প্রসেসটা টোটালি মানে আমার মাধ্যমেই চলে আর কি। বাহ, এটা তো ভালো খবর। হ্যাঁ, এবার মানে অ্যাকচুয়ালি আমি এনএসএস করি, মানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্প থেকে শুরু করে এইগুলো করি, মানে এই জন্যই আমার মধ্যে মানে এই জিনিসটা একটু হলেও মানে। কিন্তু আমার আপনার থেকে যেটা জানার, আপনার কি আইডিয়াটা আদৌ ভালো লাগলো যে কলেজের স্টুডেন্টদের বলা খবর কাগজ জমা দেবে বা খাতা বই জমা দেবে? না অবশ্যই ভালো লাগলো, কারণ একটা সত্যি আপনি যেটা বললেন একটা নতুন আইডিয়া আর কি। এবার এই সম্পর্কে আরো যদি ভবিষ্যতে আপনার কাছ থেকে যদি আরো অনেক মানে না আরো আইডিয়া আছে যেটা সব বড় লোক হবে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, নিতে হবে, সেটা খুবই ভালো লাগলো। এবং আপনি যে আইডিয়া দিলেন সত্যি খুবই ভালো লাগলো আর কি। মানে তাহলে এইটাকে কিভাবে অ্যাক্টিভেট করা যায়? ভবিষ্যৎ বলে তো কিছু নেই, আজকেই ভবিষ্যৎ, মানে আমি এটাই মনে করি। কাল তো অনেক দূর। সেটাই। তো কি করে এটাকে এক্সিকিউট করবেন? এইটাকে প্রথমে আমাদের যত ফেসবুক পেজ থেকে শুরু করে বা আমাদের যারা বন্ধু বান্ধব আছে যারা আমরা একসাথে কাজ করি, তাদের সাথে একটা আলোচনা করব। ঠিক আছে, করার মধ্যে আরো ডিটেলসে দরকার আপনার সাথে আলোচনা করে নিলাম। নিশ্চয়ই আপনি যদি হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপ বানিয়ে বা জুমে যদি মিটিং করতে চান তাহলে আমাকে আইডি পাঠিয়ে দেবেন, আমি জয়েন করে নেবো। আমাকে একদিন আগে খালি টাইমটা জানিয়ে দেবেন। অবশ্যই, একদম অবশ্যই। আচ্ছা, এবার আপনাকে একটা অফবিট প্রশ্ন করছি। স্টুডেন্টদেরকে ভবিষ্যৎ বলা হয় দেশের, সেটা বিবেকানন্দ বলে গেছিলেন। তো স্টুডেন্টরা তো এখনো প্রেজেন্টই হতে পারলো না, তারা ভবিষ্যৎটা কি করে হবে? जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की उसके लिए आपने क्या किया? स्कूल के लिए दान क्यों नहीं कर सकते? जिन मजदूरों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनसे भी कह रही हूँ, बच्चों को मजदूर नहीं बनाना, तो आगे आओ।
গান্ধীবাদ, লোহিয়াবাদ, মার্ক্সবাদ, আম্বেদকরবাদ, ভারতবর্ষে এই চারটে মতবাদ। কোনো মতবাদের দরকার নেই, একটা মতবাদের দরকার নেই। আমাকে নিয়োগীজি বলেছিলেন, শুধু তোমার যদি দরদ থাকে, মানুষের প্রতি তোমার যদি ভালোবাসা থাকে, তাহলে কোনো মতবাদ দরকার নেই। মানুষের মঙ্গলের জন্য কি করতে হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে তুমি কিন্তু ভুল করবে না, যদি তার প্রতি ভালোবাসা থাকে।